سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے تمام کا خیر مقدم ہے۔ اس ہفتے کی اہم خبروں میں سب سے پہلے اذان کے سلسلے میں عرضی پر سماعت کرتے ہوئے کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا کہ اذان دینے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بنیادی حقوق پامال نہیں ہوتے۔ عدالت نے مساجد کو لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے سے روکنے کا حکم صادر کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم عدالت عالیہ نے متعلقہ افسران کو لاؤڈ اسپیکر سے متعلق صوتی آلودگی کے اصولوں کو نافذ کرنے اور ان کے عمل آوری کی رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت ضرور دی ہے۔ چیف جسٹس آلوک آرادھے کی زیر قیادت آئینی بینچ نے بنگلورو کے رہائشی منجوناتھ ایس ہلاور کی ایک مفاد عامہ عرضی پر سماعت کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا۔ عرضی میں کہا گیا تھا کہ اذان دینا مسلمانوں کی ایک ضروری روایت ہے، تاہم اذان کی آواز سے دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ہندوستان کے آئین کی دفعہ 25 اور 26 رواداری کے نظریے کی علامت ہیں، لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنے اور ان کی تبلیغ کرنے کا بنیادی حق فراہم کرتی ہے۔ گو کہ یہ حق مشروط ہے، لیکن اس دلیل کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا کہ اذان کی آواز عرضی گزار کے ساتھ دیگر مذاہب کے بنیادی حقوق پامال کرتی ہے۔ خیال رہے کہ کچھ مہینے قبل کرناٹک حکومت نے اذان اور ہنومان چالیسا تنازع کے بعد لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے ساتھ ریاست کے وزیر داخلہ ارگا گیانندر نے کہا تھا کہ اس کی عمل آوری کی سخت نگرانی کی جائے گی اور کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کے معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ مسٹر گیانندر نے کہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کے معاملے میں رہنما ہدایت جاری کی گئی ہیں، اصولوں پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال رات 10 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO اور بحریہ نے منگل کو اوڈیشہ میں مربوط ٹیسٹ رینج سے شارٹ رینج کے ورٹیکل لانچ زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ میزائل کی ورٹیکل لانچنگ کی صلاحیت کا پتہ لگانے کے لیے یہ تجربہ بحریہ جہاز سے کیا گیا اور اس نے فضا میں ڈرون کو درست طریقے سے نشانہ بنایا۔ اس میزائل کو DRDO نے ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور DRDO کے چیئرمین نے DRDO، بحریہ اور اس ٹیسٹ میں شامل دیگر ٹیموں کو مبارکباد دی ہے اور کہا کہ اس سے بحریہ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ ریاست آسام میں BJP حکومت نے مساجد کے ائمہ اور مدارس کے اساتذہ کے لیے جاری کردہ نئے احکامات کے مطابق ایسے تمام افراد کو جن کا تعلق آسام سے نہ ہو اب ریاستی حکومت کی ویب سائٹ پر خود کو لازماً رجسٹر کرانا ہوگا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت جلد ہی اس کے لیے ایک الگ پورٹل قائم کرے گی اور باہر سے آنے والے ایسے تمام افراد کو وہاں اپنے بارے میں تفصیلات مہیا کرنا ہوں گی جو ریاست میں قائم مساجد کے امام ہوں یا پھر کسی بھی اسلامی مدرسے میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہوں۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست آسام میں 30% سے بھی زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اس ریاست کی سرحد بنگلہ دیش سے بھی ملتی ہے اور حکومت BJP کی ہے جو پہلے بھی مسلم اداروں کے حوالے سے متنازع پالیسیوں کا اعلان کر چکی ہے۔ چند روز قبل ہی ریاستی پولیس نے ایک مدرسے سے تعلق رکھنے والے 2 ایسے اساتذہ کو گرفتار کر کے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا تعلق دہشت گرد نیٹ ورک القاعدہ سے تھا۔ اس کے بعد ہی ریاستی وزیر اعلیٰ نے مساجد اور مدارس کے حوالے سے نئی پالیسیوں کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں ہم نے اب کچھ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر طے کیے ہیں۔ اب اگر کوئی نیا امام کسی گاؤں میں آتا ہے تو اس کے لیے تصدیق کی خاطر مقامی پولیس کو اطلاع کرنا لازمی ہوگا۔ پولیس کی طرف سے تصدیق کے بعد ہی ایسا کوئی فرد کسی مسجد میں امام کے فرائض انجام دے سکے گا۔ آسام کے مسلم آبادی اس بارے میں ہمارے ساتھ ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ نئے ضوابط کا اطلاق آسام کی ریاستی رہائشی باشندوں پر نہیں ہوگا۔ آسام میں رہنے والوں کو اپنی تفصیلات درج کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ نے حال ہی میں کہا تھا کہ آسام جہادی سرگرمیوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیشی دہشت گرد گروہ انصار الاسلام سے تعلق رکھنے والے 5 ماڈیولز کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ ماہ جون میں آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے کہا تھا کہ اقلیتی فرقے مسلمانوں کو اپنی غربت اور دھرتی پر بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے کی خاطر فیملی پلاننگ کے مناسب طریقے اختیار کرنا چاہیے۔ BJP بالخصوص آسام میں مبینہ طور پر غیر قانونی بنگلہ دیشی مسلمان تارکین وطن کے مسئلے کو ایک بڑے سیاسی، سماجی، اقتصادی اور سیکورٹی مسئلے کے طور پر پیش کرتی رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اکثر تشدد کا نشانہ بھی بننا پڑتا ہے۔ مسلم سماجی اور سیاسی
तंजीमें रियासती वज़ीर आला के मुसलमानों के हवाले से मुतनाज़ा बयानात पर नुक्ता चीनी करती रही हैं। उनके मुताबिक मसाजिद और मदारिस से मुतालिक नए ज़वाबित से आसानियाँ पैदा होने के बजाय रियासत के मुसलमानों के लिए मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अजीब फैसला सुनाते हुए कहा कि एक नाबालिग लड़की जो मुस्लिम कानून के तहत बुलुगत की उम्र को पहुंच चुकी है, वालिदैन की रजामंदी के बगैर शादी कर सकती है, और अगर वो 18 साल से कम उम्र है तब भी उसे अपने शौहर के साथ रहने का हक है। जस्टिस जसमीत सिंह ने ये रिमार्क्स इस साल मार्च में मुस्लिम रसूम के मुताबिक शादी करने वाले मुस्लिम जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए दिए थे। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धौलपुरी का कहना है कि हिंदी देवी देवताओं का ताल्लुक आला ज़ात से नहीं है और भगवान शिव का ताल्लुक शूद्र तबके SC/ST से भी हो सकता है। मुल्क में ज़ात पात के नाम पर हो रहे तशद्दुद के दरमियान वाइस चांसलर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी उलूम के मुताबिक देवता किसी आला ज़ात से ताल्लुक नहीं रखते। जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री ने डॉक्टर BR अम्बेडकर लेक्चर सीरीज में डॉक्टर BR अम्बेडकर के सिनफी इंसाफ के बारे में ख्यालात डिकोडिंग दी यूनिफॉर्म सिविल कोड के दौरान खिताब करते हुए कहा कि मनुस्मृति में औरतों को शूद्र का दर्जा दिया गया है, इसलिए कोई भी औरत ये दावा नहीं कर सकती कि वो ब्राह्मण या कुछ और है। औरत को ज़ात अपने बाप या शौहर से मिलती है। मेरे ख्याल में ये ऐसी चीज़ है जो गैर मामूली तौर पर रजत पसंदाना है। उन्होंने कहा कि कोई देवता ब्राह्मण नहीं है और सबसे आला क्षत्रिय हैं। भगवान शिव का ताल्लुक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कबाइल से होना चाहिए, क्योंकि वो शमशान घाट में बैठते हैं और सांप उनके साथ रहते हैं। वो बहुत कम कपड़े पहनते हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण शमशान घाट में बैठ सकते हैं। वाइस चांसलर ने कहा कि लक्ष्मी शक्ति यहाँ तक कि जगन्नाथ भी इंसानी उलूम के मुताबिक आला ज़ात से नहीं आते हैं। जगन्नाथ असल में कबाइली हैं, तो फिर हम ये इम्तियाजी सलूक क्यों जारी रखे हुए हैं जो कि इंतहाई गैर इंसानी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाबा साहब के ख्यालात पर नज़रसानी करें। हमारे पास जदीद हिंदुस्तान का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इतना बड़ा मुफक्किर हो। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब कोई मज़हब नहीं, ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है, और अगर ये तर्ज़ ज़िंदगी है तो हम तनकीद से क्यों डरते हैं। राजस्थान के साबिक MLA और BJP लीडर ज्ञानदेव आहूजा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो लोगों के एक गिरोह के सामने इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा देखा जा रहा। आहूजा ने अकबर खान और पहलू खान के कत्ल का बराह रास्त जिक्र करते हुए कहा कि हमने अब तक 5 लोगों को मॉब लिंचिंग से मौत के घाट उतार दिया है, चाहे लालावंडी में हो या बेहुड में। ये 2 कत्ल रामगढ़ में हुए, एक 2017 में और दूसरा 2018 में। आहूजा ने कारकुनों को कत्ल करने की खुली छूट देने की बात भी की है, और यह कि लिंचिंग करने वाला अगर गिरफ्तार किया गया तो उसे जमानत पर रिहा करने का बंदोबस्त भी किया जाएगा। पहलू खान कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान को 2019 में बरी कर दिया गया था। ताहम मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने अपील दायर की है और यह मुकदमा हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। अकबर खान कत्ल का मुकदमा अभी तक मुकामी अदालत में चल रहा है। हफ्ते को वीडियो वायरल होने के बाद BJP लीडर आहूजा के खिलाफ IPC दफ़ा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आहूजा ने कातिलों को मुहिब्बे वतन और छत्रपति शिवाजी और गुरु गोबिंद सिंह की हकीकी औलाद करार दिया। आहूजा माजी में कई मुतनाज़ा बयानात दे चुका है। बेंगलुरु में सड़कों के गड्ढों से अमवात का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक वालिद जो अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने गए थे, सड़क के खड्ड के जद में आकर हलाक हो गए। अवाम ने BBMP पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बेंगलुरु में सड़कों के गड्ढों का शिकार होकर मजीद कितने लोगों को अपनी जानें कुर्बान करना पड़ेगा। मालूम रहे कि बेंगलुरु में पिछले 5 साल के दौरान सड़क के गड्ढों की वजह से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, और इस साल 8 अफराद सड़कों के खड्ड में गिरकर हलाक हुए हैं। हलाक होने वालों में ज़्यादातर 19 से 40 साल की उम्र के अफराद हैं। बताते चलें कि पिछले 5 साल में गड्ढों की पैचिंग और मरम्मत पर 210 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हरमैन इंतजामिया ने ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने के लिए मस्जिदुल हराम के 210 दरवाज़ों पर 600 अहलकार तैनात कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक दरवाज़ों पर मामूर अहलकार 3 शिफ्टों में ज़ायरीन को सहूलत फराहम करेंगे। व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले अफराद की सहूलत के लिए 2 दरवाजे मुख्तस कर दिए गए हैं।
इसी तरह सही के लिए भी व्हील चेयर इस्तेमाल करने वालों को खुसूसी सहूलत दी गई है कि वो चंद दरवाज़ों को इस्तेमाल करते हुए जाए सही में दाखिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन हरम की सहूलत के लिए ज़रूरी है कि दाखिल होने वाले दरवाजे का नाम या नंबर याद रखें ताकि उसी दरवाजे से बाहर निकलें। मज़ीद ख़बरों के लिए सालार पढ़ें, सालार देखें, सालार सुनें और सालार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान अशरफ मोहम्मदी को इजाज़त दें।